بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بھائی گئے دادی کو بھائی ہمارے تو بھائی جا رہی ہے۔ ہاں میرے کو کیا معلوم۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ جلد سے جلد جلسہ میں تشریف لائیں۔ جلسے کا آغاز بہت دیر سے شروع ہو چکا ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب نقشبندی جو حیدرآباد سے تشریف لائے آپ حضرات کے درمیان میں ہوں گے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد آپ ان کا بیان سننے کے لیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت جناب حضرت محمد اکبر صاحب نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات دور دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ جو حضرات ادھر سائیڈ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سائیڈ آ جائیں، اور جو حضرات باہر ہیں ان سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لائیں۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ و امیر تحریک صدائے اسلام کی آمد ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت قبلہ کا بیان جلیل ہوگا۔ تمامی حضرات سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لائیں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ قریب آ جائیں۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہے ہمارا کیا ہے، ہم غلامان محمد ہے ہمارا کیا ہے۔ پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے۔ منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو۔ ان کے روضے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، ان کے روضے کے سوا ان کے روضے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ مومنو ورد درود و سلام اچھا ہے، مومنو ورد درود و سلام اچھا ہے، بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے، بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے۔ دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حورے، تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا ہے، تاجداروں سے محمد کا غلام۔ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا،
خوشبو کو گلستہ سے نکالا نہیں جاتا، یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر، یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں چاہتا۔ جنت کی چلی بات تو شاہ نے کہا مولا، جنت کی چلی بات تو شاہ نے کہا مولا، امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا، امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا۔ آئیے اس امید کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں کہ آپ حضرات بھی انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ اگر آپ مل کر پڑھیں گے تو میری بھی ہمت افزائی ہوگی اور میں بھی آپ کے سامنے کچھ نعتیہ کلام سنانے کی سعادت کروں۔ انشاءاللہ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے نا بھائی؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا آپ حضرات پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے صلی اللہ علیہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہ صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولا اللہم صل علی سیدنا
کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سے کرنے، بھر کے جھولی میری میرے سے کرنے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اللہم صل سیدنا۔ دن میلاد کی گھڑیاں آئی ہے، تشریف وہ لانے والے ہیں، میلاد کی گھڑیاں آئی ہے، تشریف وہ لانے والے ہیں، قسمت کے دھنی ہیں جتنے بھی، قسمت کے دھنی ہیں جتنے بھی، میلاد منانے والے ہیں، اللہم صل علی ومولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد، بخشش کی بشارت دینے کو، بخشش کی بشارت دینے کو خود شافع محشر آئے ہیں، بخشش کی بشارت دینے کو خود شافع محشر آئے ہیں، اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ پکڑنے والا ہے، سرکار بچانے والے ہیں، اللہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک نعت پاک سنا چکا ہوں، مگر میں نے یہ دیکھا کہ میں نعت پاک تو پڑھ رہا تھا مگر کوئی سبحان اللہ نہیں گیا۔ ارے بھائی پورے مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو ہر عاشق کا یہ کام ہے کہ وہ جھوم کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبحان اللہ کا نذرانہ پیش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا درخت اللہ تبارک و تعالی جنت میں لگوا دیتے ہیں۔ تو اب چاہیے کہ آپ میری ہمت افزائی بھی کیجئے اور سبحان اللہ بول کر مجھے نعت شریف پڑھنے میں مدد کی، انشاءاللہ آپ کریں گے نا۔ چلیے درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذکر صلی علی کی محفل سجی، ذکر صلی علی کی محفل سجی، عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، ذکر صلی علی کی محفل سجی،
عاشقان محمد ہے آئے ہوئے، ان سے خوش ہے خدا، خوش خود مصطفیٰ، ان سے خوش ہے خدا، خوش خود مصطفیٰ۔ محفل نعت جو ہے سجائے ہوئے، ان سے خوش ہے خدا، خوش خود مصطفیٰ، ان سے خوش ہے خدا، خوش خود مصطفیٰ۔ محفل نعت جو ہے سجائے ہوئے، آج مانگو کہ جو کچھ وہ مل جائے گا، ہے کرم ہی کرم، ہے عطا ہی عطا۔ آج مانگو کہ جو کچھ وہ مل جائے گا، ہے کرم ہی کرم، ہے عطا ہی عطا۔ صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا۔ ابر رحمت بھی دیکھو ہے چھائے ہوئے، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا، صدقہ محبوب کا دے رہا ہے خدا۔ ابر رحمت بھی دیکھو ہے چھائے ہوئے، سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے، اپنے قدموں میں 2 گز جگہ دیجئے۔ سبز گنبد کا سایہ عطا کیجئے، اپنے دامن میں 2 گز جگہ دیجئے۔ میرے آقا نگاہ کرم کیجئے، میرے آقا نگاہ کرم کیجئے۔ خالی جھولی تو ہم بھی ہے لائے ہوئے، میرے آقا نگاہ کرم کیجئے، میرے آقا نگاہ کرم کیجئے۔ خالی جھولی تو ہم بھی ہے لائے ہوئے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، ہم سجاتے تھے سرکار کی محفلیں، ہم کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ ہم سجاتے تھے سرکار کی محفلیں، ہم سجاتے تھے سرکار کی محفلیں، ہم کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ لمحہ لمحہ ہے ہم پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے
اپنے محبوب کا امتی کر دیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحتی عظمتی رفعتیں. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحتی عظمتی رفعتیں. میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر ہم گنہگار تھے بے عمل تھے مگر مصطفیٰ نے ہمیں جنتی کر دیا. ہم گنہگار تھے بے عمل تھے مگر مصطفیٰ نے ہمیں جنتی کر دیا. جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کی. جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی جس کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی ذکر صلی علی کی ہے محفل سجی. عاشقان محمد آئے ہوئے جن کی آمد سے زمانے کے مقدر جاگے. بولو ابھی آپ جتنا پاورفل تیار ہو جائیں گے اتنی پاورفل تقریر ایمان افروز آپ کو سننے میں ملے. اگر آپ نے انرجی ہی پہلی ابتدائیہ گڑبڑ کر دے جس کتاب کا مقدمہ اچھا نہیں ہوتا پھر اس کتاب کا مضمون آگے پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. تو اگر آپ نے اپنا پورا پاور پورا امپریشن دے دیا تو انشاءاللہ حضرت کا بیان بہت اچھا ہوگا. اگر آپ نے ایسی لوزنگ رکھی تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اس لیے میرا بھی پہلا اتفاق ہے اور مائک والے سے میں گزارش کروں گا کہ مائک ذرا سا ٹھیک ٹھاک کر دیں. اتنے بڑے خطیب کی تقریر سننی ہے اور مائک تو سننی ہے. اس کو ذرا صحیح کرو. کیا ہمارا سب سمٹم ہی گڑبڑ ہے یہ ہم کو نہیں بڑھتی. طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ بولو. تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں. کرم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں. خدا کے واسطے رسول خدا کے واسطے غوث و خواجہ و برکات و مخدوم و رضا کے واسطے غوث و خواجہ و مخدوم و برکات و رضا کے واسطے ذوق سماعت باوضو کر لو. نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں. یہ نبی کا ذکر سنانے آئے ہیں. سبحان اللہ. نبی کا ذکر سنانے آئے ہیں اور آپ سننے آئے ہیں تو الحمدللہ توجہ کے ساتھ پوری توجہ رکھیے اور سنیے. اس لیے کہ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رحمان ارشاد فرماتے ہیں
کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. تو حضرات عید میلاد النبی کی مجلس ہے اور ہم الحمدللہ اپنے آقا کا میلاد منا کے فخر کرتے ہیں. فخر تو وہ نہیں کرتے جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق دوسرے طبقے سے ہے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت نے فرما دیا کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم خوشی منانے والوں میں ہیں. الحمدللہ ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی سلامت رکھے. اب آئیے ہم شان دکن حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں، لیکن اس سے پہلے آئیے اپنے آئے ہوئے مہمان خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے سائے میں کرتے ہوئے انہیں زحمت خطابت نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان شہید راہ مدینہ، حضور معین المشائخ علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر. حضرت کی بارگاہ بھی شعر نظر ہے، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز نہاں، تو ہر ایک کام پر ایک انقلاب پیدا کر. صدائے تیشے مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت میں چنگ و رباب پیدا کر. مائک پر حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب. مائک سے کرو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين
رسولا من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، مشائخین عظام اور بامبے کی مقدس زمین سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء و دانشوران قوم و ملت، میں آج پہلی بار خطاب کی غرض سے بامبے حاضر ہوا ہوں اور بے انتہا مشکور ہوں انجمن آفتاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے آج مجھے یہاں پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت و فضائل پر گفتگو کرنے کی دعوت دی، اور میں بہت مشکور ہوں محترم شاہ وزیر صاحب پٹھان کمپنی کے مالک کا، جنہوں نے اپنی محبتوں سے، اپنی الفتوں اور پیار سے مجھے نوازا اور بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ، ادب و تعظیم کے ساتھ فوہا سے مجھے سرفراز کرتے رہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آج ہم اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانے کا جواز سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ آج کے معاشرے میں جس قسم کے فتنے اور انتشار امت کے بیچ میں پھیل رہے ہیں، جو لوگ آج امت کے بھولے بھالے لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پر، صحابہ کے نام پر، دین کے نام پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج پوری کوشش کرتے ہیں کہ آج وہ فتنہ ختم ہو جائے اور پھر انشاءاللہ تعالی سنی مسلمان اپنے آقا کا ہی غلام بن کے رہے، کسی اور کے چکر میں پھنسنا نہ پائے۔ مگر اس کے لیے آپ کو مجھے ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ بیچارہ مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ اچھی گفتگو آپ کے بیچ میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کروں گا، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنے آقا کو راضی کر لیں، اور سرکار ہم غلاموں سے راضی بھی ہو جائیں اور اپنی نوازشات سے سرفراز بھی فرما دیں، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ بیچارے مائک کو بھی ٹھیک کر دیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، بڑی خواہش تھی بمبئی میں خطاب کرنے کا، ممبئی میں بڑی خواہش تھی، آج ان خواہشوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر بڑی مسرت بھی ہو رہی ہے، بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بھی آپ کے بیچ میں رہوں گا، اور بھی کئی دعوتیں میں نے بامبے کی قبول کی ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اب آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، سب مل کر عقیدت اور محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلہ واصحابک وسلم۔
اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر. کس پر؟ ذرا زور سے. تحقیق کہ ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے بیچ میں اپنے رسول کو بھیج دیا اور انہی میں سے بھیجا. رسول کو بھیجا انہی میں سے بھیجا. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا کس پر؟ ارے واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ بہت سمجھداری سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ پوری میری طرف متوجہ ہو کے سن رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو، احسان جب اللہ کا ہو جائے، حالانکہ یہ وہ خدا ہے جو بندے پہ کروڑوں احسان کیا ہے، یہ وہ خدا ہے جو بندے پہ ہر روز احسان کرتا ہے. ارے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ہے مولانا روم، میں ہر روز تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خدا 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 اللہ اللہ کو یاد کرتے ہو، ذرا بتاؤ جس خدا کو تم نے یاد کر دیا ہے، جس خدا کو تم یاد کرتے ہو، کیا وہ خدا بھی تمہیں کبھی یاد کرتا ہے؟ مولانا روم کی آنکھوں سے آنسو بہنے ہو گئے، آنسو بہنا شروع ہو گئے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سن میں اس خدا کو اتنا یاد نہیں کرتا، وہ خدا مجھے جتنا یاد کرتا ہے. میں اس خدا کو اتنا یاد نہیں کرتا ہوں جو خدا مجھے جتنا یاد کرتا ہے. بولے مولانا کیا خدا تمہیں یاد کرتا ہے؟ بولے ہاں، وہ ساری کائنات کا مالک ہو کر مجھے یاد کرتا ہے. صرف یاد ہی نہیں کرتا بلکہ ایک لمحے میں 2 خاص رحمتوں کا نزول مجھ پہ کرتا ہے. بولے اچھا صرف تم ہی پہ کرتا ہے؟ مولانا نے فرمایا نہیں تجھ پہ بھی کرتا ہے. حالانکہ وہ پوچھنے والا یہودی تھا. بولے مجھ پہ؟ ارے میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا ہے. یہی تو میرے خدا کی رحمانیت ہے، جو مانتے ہیں اس پہ بھی مہربان ہے، جو نہیں مانتا ہے اس پہ بھی مہربان ہے. میں احسان کیا ہے بتانا ہوں آپ کو، اس لیے مولانا روم کو کوٹ کر رہا ہوں. پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور تو کرو. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے سن یہی تو میرے خدا کی رحمانیت ہے، جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی رحمت کرتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے اس پہ بھی رحمت کرتا ہے. ذرا سن لے کہ میرا مولا تجھ پہ بھی 2 خاص رحمتیں نازل کرتا ہے. بولے کیا گنہگاروں پر بھی ہے؟ بولے ہاں گنہگاروں پر بھی ایک لمحے میں 2 خاص رحمتیں بھیجتا ہے. خطا کاروں پر بھی بھیجتا ہے، سیاہ کاروں پر بھی بھیجتا ہے، بدکاروں پر بھی بھیجتا ہے، ہر انسان پر بھیجتا ہے. یہ خدا کی خاص رحمت ہے جو ایک لمحے میں 2 مرتبہ آتی ہے. وہ شخص بڑا پریشان ہوا. بولے مولانا بتاؤ وہ کیا رحمت ہے جو مجھ پہ بھی ہو رہی ہے، تم پہ بھی ہو رہی ہے، اور اللہ سب کو یاد کرتا ہے تبھی تو وہ رحمت بھیجتا ہے. وہ رحمت کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا سن، جو تو ایک سانس لے رہا ہے یہ پہلی رحمت ہے، پھر جو سانس چھوڑ رہا ہے یہ دوسری رحمت ہے. یہ اللہ کو یاد ہے کہ تو اس کا بندہ ہے تبھی تو رحمت بھیج رہا ہے. اور یہ رحمت کا صدقہ ہے کہ تو سانس بھی لے بھی رہا ہے، سانس چھوڑ بھی رہا ہے. اگر ان 2 رحمتوں میں سے ایک رحمت تو دے دے، دوسری روک لے، قصہ ختم، کہانی خلاص، اسٹوری کلوزڈ. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ پتہ کیا چلا؟ ایسا رحمت کرنے والا خدا بندوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ رحمت کیا، یہ میرا احسان ہے، نہیں کہا. جبکہ اس کا احسان خاص نہیں، عام ہے، ہر انسان کے لیے ہے. اس کی رحمت عامہ ہے، مگر کسی سے نہیں کہا کہ میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ تمہیں سانس دے رہا ہوں، میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ بیوی بچے ماں باپ کاروبار تجارت دے رہا ہوں، میں تم پہ یہ احسان کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں مکے کی دھرتی پہ پیدا کیا، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں بمبئی میں پیدا کیا. مولا نے ایسا نہیں کہا. لیکن غور تو کرو، جب آمنہ کے لال کو بھیج رہا ہے، جب فاطمہ کے بابا کو بھیج رہا ہے، نبیوں کے امام کو بھیج رہا ہے، گناہگاروں کے آقا کو بھیج رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں محمد عطا کر دیا ہے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرکار کو بھیجا
तो कहा कि एहसान किया। क्या किया? अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोग जश्न मिलाद क्यों मनाते हैं? अफसोस इस बात का है, लोग मुझसे नहीं पूछते, लोग मौलाना साहब से नहीं पूछते, लोग हजरत साहब से नहीं पूछते, पान डब्बे पे पूछते। ताज्जुब इस बात पे है, अरे मसला कुरान का है, पान डब्बे वाला जवाब कैसा दे सकता है? क्या भाई? ऑटो चलाने वाले से सवाल हो रहा है, जश्न मीलाद में लाइट क्यों लगती है, जुलूस क्यों निकलता है, जलसे क्यों होते हैं, शिरनी क्यों बढ़ती है, खाना क्यों पकाते हैं? हमसे पूछो। अरे जिनसे पूछना है उनसे पूछ भाई। ओ मुंबई वाले भाई, अरे इधर उधर क्यों पूछता है बेचारे भोले भाले मुसलमान को जिसको कुछ नहीं मालूम है। एक ऑटो वाले को एक साहब ने ऐसे ही पूछ दिया, मीलाद में जुलूस क्यों निकालते, फातिहा क्यों करते, सलाम क्यों पढ़ते? वो ऑटो वाला ऑटो रोक के खूब हंसने लगा, खूब हंसने लगा। ये बड़ी दाढ़ी वाले चाचा परेशान हो गए, बोले मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया, जोक पूछा जो तू इतना हंस रहा है? बोले मौलाना ये किसी जोक से कम है क्या? पूछे क्या? आपने अभी पूछा कि फातिहा कहां है, सलाम कहां है, मीलाद का जुलूस कहां है, कुरान में कहां है, हदीस में कहां, भी आपने पूछा, ये किसी जोक से कम है? बोले इसमें जोक क्या है? तो बोले मौलाना अगर मुझे उतना मालूम रहता तो ऑटो कहीं को चलाता, किसी मस्जिद का खतीब बन जाता था। उतना मुझे मालूम रहता तो मैं ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था भाई। बोलो ना जी भाई। नहीं भाई, उसको मालूम रहता तो नहीं, इमाम साहब बनता था, मुल साहब बनता था, हजरत बनता था, ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था। नहीं मालूम है बल्कि बेचारा ऑटो चला रहा। बात समझ में आई? तो बहरहाल पूछा गया कि मीलाद क्यों मनाते हैं? सुनो दोस्तों, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है इसलिए मीलाद मनाते हैं। नबी को भेजकर अल्लाह ने एहसान कर दिया है इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। क्यों मिलाद मनाते हैं? क्योंकि आमिना के जो लाल दुनिया में क्या तशरीफ ला लिए हैं, हम खुदाओं को छोड़कर, बुतों को छोड़कर, इनको उनको छोड़कर एक खुदा के मानने वाले हो गए हैं। हम किसी और के सामने सजदा नहीं टिका रहे हैं, ये नबी की आमद का सदका है। हम खुदा के सामने सर टिका रहे हैं। हम किसी और को अपना खुदा नहीं मानते हैं, उस खुदा को अपना खुदा मानते हैं जो वहदहू भी है, जो ला शरीक भी है, जो अल्लाह भी है, जो अल्लाहु समद भी है, जो लम यलिद भी है, वलम यूलद भी है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद भी है। तो प्यारे दोस्तों सुनो, ये करम है मेरे आका की आमद का कि आज हम किसी और किताब को नहीं, उस किताब को पढ़ते हैं जो सारे किताबों की जान बनकर आई है, जिसका नाम कुरान है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये नबी की आमद का सदका है आज हम मुसलमान कहला रहे हैं। नबी की आमद का सदका है, मरने के बाद जन्नत में जाने वाले हैं। नबी की आमद का सदका है कि हमने बुत परस्ती को छोड़ा, खुदा परस्ती को जोड़ा है। इसलिए हम कहते हैं जिसके सदके से इतने इनाम हुए हैं, अब वो खुदा ने एहसान किया तो एहसान के बदले में जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत के। देखो, अगर किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है, होता ना भाई? अब बॉम्बे में क्या होता नहीं मालूम, हैदराबाद में क्या होता वो बोलता हूं। जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान के बच्चे की पैदाइश पर उसका बाप लड्डू बनाता है, बना के एक नाम रखाई का कार्ड छपवाता है, प्रिंट करवाता है, पूरे खानदान को लड्डू बांटता है, मोहल्ले के चाहने वालों को लड्डू बांटता है, मिठाई बांटता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ पूरे खानदान वालों से गले मिलता है, मुबारकबादी देता है, मिठाई के डब्बे ले लेके उसके मुंह में मिठाई ठोसते जाता है। हमने पूछा क्यों तू ये मुबारकबादी लोगों को क्यों दे रहा है, लोगों से गले क्यों मिल रहा है, मिठाई क्यों खिला रहा है, लड्डू क्यों बांट रहा है? तो जवाब मिला, मौलाना मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा तू गुनहगार है, बेटा कैसा है? बोले मौलवी साहब थोड़ा काला है। जरा गौर तो करो, गुनहगार के घर एक काला बेटा पैदा हो जाए तो बाप जश्न मना रहा है, मां मुसीबत में होके भी खुशियां मना रही है, खानदान कबीले वाले आपस में गले मिल रहे हैं, कोई पोतरा मुबारक तो कोई नवासा मुबारक कह रहे हैं। अरे जरा सोचो, गुनाहगार के घर बेटा पैदा हो तो खुशी मनाई जा सकती है, आमिना के
हुआ। वो सिर्फ उस बाप का बेटा था, मां का बेटा था, किसी दादा का पोतरा था तो किसी नाना का नवासा था, किस्सा खत्म। उससे हमारे क्या ताल्लुक? बोलो ना जी, कोई ताल्लुक है? मुंबई में आज हो सकता है 100 बच्चे पैदा हुए होंगे, हमारे क्या ताल्लुक है? हमारे से कोई इसका ताल्लुक है? कोई हमारा बिजनेस रिलेशन है? कोई हमारा खानदानी रिलेशन है? नहीं है। कोई भी होगा, कहां का होगा, हमको क्या ताल्लुक? हर रह गया तो गुड, नहीं रहा वेरी गुड। पहले आबादी बहुत है। मगर सुनो, आमिना के घर में जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा या हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर लाई, सारी कायनात के इंसानों का ईमान बन के पैदा हो रहा है, अल्लाह का हबीब बन के पैदा हो रहा है, नबियों का इमाम बन के पैदा हो रहा है, रसूलों का सरदार बन के पैदा हो रहा है, मालिक जन्नत बन के पैदा हो रहा है, मुख्तार कायनात बन के पैदा हो रहा है, हर गुनाहगार के लिए खुदा की रहमत बन के दुनिया में तशरीफ ला रहा है। अरे हमारा ईमान पैदा हुआ, आप खुशी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? आप खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या रोते बैठेंगे? बोलो ना जी। अरे ये तो हमारी कंजूसी है, खाली लाइट लगा के खामोश बैठे हैं, वरना उसकी आमद पर तो पूरी दुनिया को बुक़े नूर भी कर दिया जाए तो कम है कि दुनिया को दुनिया बनाने वाला दुनिया में आ गया है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोगों ने समझा नहीं, हमसे पूछते हदीस में कहा है, कुरान में कहा। मैं पूछा उसके बेटे का लड्डू हाथ में पकड़ के, मैं बोला अब पता ये लड्डू बांटना हदीस में कहां लिखा है? इसके बेटे का वलीमा हुआ, 1000 आदमी की दावत करा, 6 लाख रुपए का वलीमा करा, 12 किस्म का मोरख, 3 किस्म का खाना, 6 किस्म का मिठा। वलीमे की दावत सुन्नत है? नहीं, दुनिया का काम है, यह जो चाहे कर सकते, नहीं बोल सकता। वलीमा दुनिया नहीं है, वलीमा दीन है। वलीमा, और जाहिलों ने हमारे को एक बात पढ़ाई है, दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है, तो ये वलीमे में 12 किस्म का खाना पकाना जायज है? बोलो नहीं मौलाना कर सकते, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो इजाजत है। मैं बोला बेटा फिर हमारे को जब तेरे बेटे के वलीमे में इस्तिताअत है, तू कर सकता है, तो फिर गुलामों को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, नबी की मिलाद पर खाना खिला दे तो बिदअत कैसे हो गया है? नबी की मिलाद पर अल्लाह ने गुलाम को इस्तिताअत दी, वो अगर पूरे जहां को मिठाई बांट दे तो इस पर बिदअत की क्या बात है? तेरा बेटा काबिल हो गया तो तू वलीमा करके लाखों को खाना खिलाए, हजारों को पैसे बांटे तो जायज है। और हमारा आशा पैदा हो गया है, हमारा ईमान पैदा हो गया है, हम अगर मिठाई खिला दे तो इसमें बिदअत की क्या बात है भाई? इन्हें कुरान पूछा इसके को। और एक बात देखो, मीलादुन नबी के बारे में अल्लाह कह रहा है मैंने तुम पर एहसान किया। नहीं, एक साहब माशाअल्लाह बिल्डिंग बनाए, पहले महंगी जमीन बॉम्बे की किस्मत से खरीदे, किस्मत से बनाए, बना के क्या करते, खामोश उतर जाते लाइट लेके, नहीं उसको लाइटिंग डालते, बड़ी दावत करते, घर बरौनी बना के पूरे खानदान वालों को बुला के दावत खिला के दूसरे दिन घर में उतरते, फिर एक दरवाजे पे लिख के लगाते हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये जो मैंने बिल्डिंग बनाई है ना ये मेरे रब के फजल से है। अरे ओहो, पैसा तुम दिए, मजदूरों को तुम लाए, ईंट तुम खरीदे, रेती तुम खरीदे, कंकर तुम लगाए, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी कैसा? तो मेरे मौलाना अगर अल्लाह का फजल नहीं हुआ तो मैं कमा कहां से सकता था, खरीद कहां से सकता था? ये फजल हुआ तो सब हुआ। अरे अच्छा, तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो बोले रब ने जो घर देकर फजल किया उस फजल के शुक्राने पर दावत कर रहा हूं, पूरे खानदान को खाना खिला रहा हूं, पूरे दोस्तों को खाना खिला रहा हूं, अजीजों को खाना खिला रहा हूं। तो पता क्या चला दोस्तों, जरा गौर तो करो, अरे खुदा का फजल हुआ तो बंदा दावत करता है। अब खुदा मुस्तफा को भेजकर बात सिर्फ फजल की नहीं एहसान की कर रहा है, तो बंदे ने डिसाइड कर लिया जब फजल पे दावत हो सकती है तो एहसान पे जश्न मनाया जाएगा। अल्लाह ने कहा मैंने तुम पर एहसान किया। क्या किया मेरे भाई?
एहसान क्या, एहसान के बदले में ये दावत है, और ये दावत नहीं है, ये शुक्राना है, ये शुक्राना है। अल्लाह के दरबार में करे अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, तूने हमें इस काबिल तो बनाया कि हम तेरे नबी के मानने वाले बन गए, तेरे नबी आए हम उनका कलमा पढ़ने वाले बन गए, उनके सदक़े से हम तुझको जानने और पहचानने वाले हो गए। ए अल्लाह ले कुछ नहीं कर सकते, बस शुक्र अदा कर सकते हैं, और शुक्राना ये है कि खुद पर नहीं तेरे गरीब बंदों पर खाने का शुक्र पेश कर रहे हैं, तेरे बंदों को खिलाकर शुक्राना पेश कर रहे हैं, तेरे बंदों में मिठाइयां तकसीम करके शुक्राना पेश कर रहे हैं। सब आशिक एक जगह जमा होते हैं, तेरा और तेरे नबी का जिक्र करके शुक्राना पेश कर रहे हैं। इसको कुरान में पूछने की क्या जरूरत आ गई? आप इनका सवाल सुन के डरना नहीं, कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, बोलते कि हमारा सुन्नी भाई भागता पहले, ठहरो मैं पूछ के आता हूं। अब भी नहीं, आपको मालूम है हैदराबाद में एक चार मीनार है? अरे बहुत शऊर वाले लोग हैं। हैदराबाद में एक चार मीनार है। कोई मेरे से बॉम्बे वाले, अगर मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉम्बे वाले ने पूछा मौलाना हैदराबाद के हो? मैंने कहा जी हाँ। मौलाना हैदराबाद में एक चार मीनार है? मैं बोला जी हाँ। मौलाना जब वो चार मीनार बन रहा था आप कहां थे? अरे मैं बोला तू दीवाना है, चार मीनार बना 400 साल पहले, मैं आया 35 साल पहले। चार मीनार से मेरे को क्या ताल्लुक? जरा जोर से, कोई ताल्लुक हो सकता है? मैं अगर आपको पूछा इंडिया गेट बने जब आप कहां थे, आप बोलेंगे मौलाना इंडिया गेट से मेरा क्या ताल्लुक, इंडिया गेट बना 200-250 साल पहले, मैं पैदा हुआ 10 साल 15 साल 25 साल पहले 50 साल पहले। तो सवाल कुछ ऐसा हो जिसका कोई जवाब बनता हो। सवाल ही अगर जहालत का है, चार मीनार बने जब आप कहां थे, उन्हें नहीं समझा तो मैं उसको एक बात पूछा, तेरे बाबा की शादी हुए जब तू कहां था? अब उसको समझ में, अरे इतना खतरनाक है मेरा सवाल। बात समझ में आई भाई? सवाल ऐसा करो जिसका कोई जवाब बनता हो। सवाल ही जैसा कर रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पर लाइटिंग लगी, साहबा लाइट लगाए थे क्या? हमारे घर में खीर पूरियां मिलादुन नबी में बन रही, पूछ रहे साहबा खीर पूरियां बनाए थे क्या? मुहर्रम में शरबत बन रहा, पूछा मुहर्रम में साहबा शरबत बनाए थे क्या? अरे बेवकूफ, साहबा के जमाने में लाइट खींच नहीं तो लगाएंगे कहां से? बोलो ना जी, सही बोल रहा हूं? फिर जरा सुभान अल्लाह तो बोलो। बाज लोगों को तकलीफ हो रही क्या? बोल रहे क्या? अरे मौलाना पूरा हमारे बारे में बोल रहे, बोले क्या? नहीं ना, तो जरा सुभान अल्लाह जोर से और जोर से। तो पता क्या चला, इनका सवाल ही जिहालत का है। साहबा लाइट लगाए, साहबा के दौर में लाइट नहीं थी, दीवाने लगाते कहां से? सवाल ऐसा कर जो जवाब बनता है। साहबा झंडियां लगाए थे क्या? पेपर की कंपनी खींच नहीं पेपर बनाए तो झंडियां लगाएंगे कहां से? अरे कहां से आए रे भाई तुम लोग? अरे कब तक हवला बनाएंगे पब्लिक को? अरे सुधरो रे भाई, अरे अच्छे सवाल करो रे भाई। उन्हें सवाल करता मेरे को अफसोस नहीं है, हमारा सुन्नी परेशान होता, ये ताज्जुब की बात है। ये हमारा भाई, अरे हो भाई साहबा लगाए थे क्या? साहबा लगा, अरे दीवाने थेच रहे तो लगाएंगे कहां से? नहीं, मैं पकड़ के पूछा साहबा हज को गए थे तो कौन से प्लेन में बैठे थे? बोल। इन्हें बोलता नहीं साहबा नहीं बैठे। मैं बोला तुझ बोला ना साहबा वाला काम करना, उतर नीचे, नहीं जाना तू हज को पैदल जा। बात समझ में आई दोस्तों? सवाल ही जिहालत का है जी। सवाल ही नहीं बनता तो उसका जवाब लाएंगे कहां से? अरे सवाल ऐसा कर जिसका कोई जवाब बन सकता है। पूछ मुस्तफा नूर कैसे है? खुदा की कसम इतने दलील दे देंगे तेरा बाप तेरी खबर में से उठ के बैठ जाएगा। मेरे भाई जहालत का बाजार बना हुआ है मेरे भाइयों। तुम्हारे भोलेपने को देख के उन्हें ऐसे सवाल बना के निकल गया बाहर। ये भोलापना छोड़ो सुन्नियों, आज होश में आने की जरूरत है। सवाल को समझो जाहिल के।
انہیں ہم آپ کو پوچھتا قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے, میرے کو ایک ایسی پوچھا اور میں چیمپئن ہوں جواب دینے میں. میں بولا ایسا محرم میں جو ہے امام حسین کی محبت میں شربت بنانا اور جو ہے غم میں آنسو بہانا اور جو ہے میلاد النبی میں یہ فاتحہ کرنا, یہ کھیر پوریا بنانا, مولانا قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ صحابہ کرے تھے کیا ایسا؟ ادھر میں بولا میرے سے پوچھ میلاد النبی کہاں کہاں ہے, میں بتاتا ہوں, مگر تیری عقل اتنی موٹی ہے تو سمجھ نہیں سکتا. ایک کام کریں گے, اگر تیرے عقیدے کے مطابق تو یہ بول رہا صحابہ میلاد نہیں منع ہے, چل تھوڑی دیر کے لیے تیرے عقیدے کو میں مان لیتا ہوں, میں کل سے چھوڑ دیتا ہوں, مگر تو آج یہ فیصلہ کر لینا, یہ ایگریمنٹ میرے سے کر لینا, آج کے بعد تو اور میں دونوں مل کے وہی کام کریں گے جو صحابہ والا کام ہے. دوسرا کام نہیں کرنا بیٹا, تو جو صحابہ کرے وہی کرنا. کیا بھائی ذرا بولو نا جی. یہ لیفٹ سائڈ والے بہت ٹھنڈے ہیں بھائی, پہلے بیچارہ مائک ٹھنڈا, پھر آپ ٹھنڈے, پھر میں بھی ٹھنڈا ہو جاؤں گا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا بتاؤ, انہیں میرے کو پوچھا قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں, یہ کرنا یہ کرنا, یہ فاتحہ دینا سلام پڑھنا ہے. مولا میں اب 56 جگہ ہے, تیرے کو کہاں سمجھ میں آتا, مگر تو ایک بات ڈیسائیڈ کر لے, آج کے بعد تو اور میں دونوں مل کے وہی کریں گے جو صحابہ کرے تھے. جو صحابہ نہیں کرے وہ تو نہیں کرنا, جو صحابہ نہیں کرے وہ میں نہیں کرتا ہوں, جو صحابہ کرے وہ میں کرتا ہوں, جو صحابہ کرے تو بھی وہی کرنا, جو قرآن حدیث میں وہی کرنا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. بولے مولانا راضی ہوں. انہیں کچھ ہو رہا, سمجھ رہا مولانا کو سدھار دیا ہوں, سمجھ رہا. میں بولا اچھی بات ہے, ایک بات بول, تیری شادی ہو گئی؟ بولے نہیں ہوئی. بولا کب ہے؟ بولے ابھی 15 دن ہے مولانا. بولا ٹھیک 15ویں دن میں تیرے گھر کو آ رہا ہوں. پوائنٹ نوٹ کیا جائے. اے ممبئی کے غیور مسلمانوں, میری بات ہنس کے سننا ہے تو سنو, نہیں بولتے تو مدرسے میں جا کے لوٹ کے سنو, مگر میں جو بول رہا ہوں سمجھو, خدا کی قسم بہت بڑی بات سمجھانے آیا ہوں. میں آج ان کا مسئلہ ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ انہیں کتنا جاہل ہے آپ کی عقل میں بٹھا کے جانا چاہتا ہوں. کہ سنو دوستو, میں اس کو بولا آج کے بعد تو اور میں وہی کریں گے جو صحابہ کرتے تھے, وہ نہیں کرنا جو صحابہ نہیں کرتے تھے. بولے راضی ہوں. میں بولا وہی کریں گے جو قرآن حدیث میں ہے, اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے. انہیں بولا میں راضی ہوں. میں بولا میں بھی راضی ہوں. 15ویں دن اس کی شادی تھی, میں اس کے گھر کو پہنچ گیا. حیدرآباد کا اکثر دولہا عصر کے بعد تیار ہوتا, عصر کی نماز کے بعد اس کے گھر کو پہنچ گئے. انہیں شیروانی پہن کے زبردست سرما ورما لگا کے بہترین پگڑی بن لے کے اب بیٹھا ہوا ہے اسٹیج کی کرسی کے اوپر, نکلنے والا ہے. نیچے مرسیڈیز کار ٹھہری ہوئی ہے اس کے واسطے, اس کو بٹھا کے شادی خانے کو لے کے جانے. میں پہنچ گیا, توجہ کا طالب ہوں, میں پہنچ گیا. میں پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولے مولانا آج میری شادی ہے, ابھی جانے والا ہوں شادی خانے کو, تیار ہو گیا ہوں. میں پوچھا تیرا اور میرا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ تو وہی کام کرے گا جو صحابہ نے کیا تھا, تو وہی کرے گا جو قرآن حدیث میں ہے. بے شک. میں بولا یہ کیا پہنا؟ بولے شیروانی. صحابہ پہنے تھے؟ بولے نہیں پہنے. اتار دے. جلدی ایگریمنٹ ہو کے تھا نا, کھول دیا, نکال دیا. بولا یہ کیا ہے؟ بولے کرتا پائجامہ. صحابہ پہنے تھے, ان کے ٹیلر نہیں تھا, چوڑی دار پائجامہ کون سیتے تھے؟ نکال. بولے مولانا شادی کیا کر رہے ہو؟ خیر تیرے واسطے صحابہ والا ڈریس لایا ہوں. اندر تھیلی میں ہاتھ ڈالا, کمبل کا ڈریس نکالا, کمبل کا. بولا پہن لے. ادھر سے اماں بابا چچا پھپا خالہ نانا دو بھاگ کیا. بولے کیا مولانا؟ بولا بیچ میں نہیں آنا, ایگریمنٹ ہو گیا, وہی کام کریں گا انہیں جو صحابہ والا کام ہے. حوالہ بنا رہے لوگوں کو, وہی کام کریں گا جو صحابہ والا کام ہے. میں بولا کوئی بیچ میں نہیں آئیں گا, ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ان لوگ ابھی خاموش ٹھہر گئے. گیا کمرے میں, وہ کمبل والا لباس ڈال کے یوں پکڑ کے آ رہا ہے. گنڈیاں نہیں تھے نا اس کو. میں بولا سن, صحابہ کے زمانے میں کاجر ٹاکنے کی مشین نہیں تھی, میں لایا ہوں گنڈی. بولے کیا؟ ببول کا کانٹا لگا دیا ہوں. پورا تیار کرو, نیچے لے کے اترو. جیسے ہی اترا, مرسیڈیز کار میں بیٹھنے کو بھاگنا. چپ. صحابہ کے زمانے میں کار تھی, ہٹا بازو.
حدیث اور قرآن والی سواری لائے ہوں. بولے مولانا کیا؟ آواز دیا, گدھا کے سامنے ٹھہر گیا. بولا بیٹھ جا. تو پوچھتا نا بات کرے کہ حدیث میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, لے گدھے کا ذکر حدیث میں, بیٹھ جا. حدیث میں ہے ذکر. خدا کی قسم اس کائنات کی سب سے بہترین سواری کا نام گدھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے, مگر خدا کی قسم میں اس گدھے کی قسمت کے قربان جاؤں جس پہ میرے مصطفیٰ نے بیٹھا ہے. میں اس گدھے کی قسمت پر قربان جاؤں جس پہ میرے حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نے بیٹھا ہے. میں بولا بیٹھ جا. اپنے باپ کا بیٹا ہے تو گدھے پہ بیٹھ گیا. فوٹو لیا, واٹس ایپ پہ اس کے سسرے کو بھیجا, بچی کو لاؤ, دلہا تیار ہے. کون سا؟ صحابہ والا. میلاد النبی پہ صحابہ یاد آتی, اپنی شادی میں یاد کرو. بولو نا جی. خالی فاتحہ بولے تو حدیث یاد آتی, شادی میں یاد کرو. تو سسرے کال کرے, بولے مولانا اتنا بھیانک بولا. بولا ہاں تم نے پسند کیا ہے, بہترین داماد ہے صحابہ والا. بولے مولانا میں اپنی بیٹی کو گڑے میں ڈال لوں گا مگر اس کے حوالے نہیں کروں گا, اس کو لے جا کے پاگل دواخانے میں ڈال دو. پتا کیا چلا دوستو, نبی کی دشمنی, نبی کی غداری انسان کو پاگل خانے کا راستہ دکھاتی ہے. جو عاشق نبی ہوتا ہے وہ قرآن حدیث کی بات نہیں کرتا, عشق میں سب کچھ کر کے گزر جاتا ہے. ارے سن لے, ہم یہ جلسہ اس لیے نہیں کرتے کہ حدیث اور قرآن میں ہے, ہم یہ کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ حدیث اور قرآن میں ہے, ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے, مصطفیٰ سے پیار ہو گیا ہے, مصطفیٰ کی چاہت دل میں آ گئی ہے. ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس نیت سے نہیں کرتے کہ جنت میں جگہ مل جائے, اس نیت سے کرتے ہیں کہ مدینے والا خوش ہو جائے. جاہلو, تم نے مطلب ہی نہیں سمجھا ہے ایمان کا. تم نے تو نئے نئے مطلب نکال کر مسلمانوں کو برباد کرنے کا پروگرام سجائے رکھا ہے. یہ یہودیت ہے دوستو جو آج مسلمانوں کے بیچ میں رچائی جا رہی ہے. جب آپ اتنا سمجھ گئے ہیں تو اب آئیے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے کہا میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا نبی تمہارے بیچ میں بھیج دیا. اور قرآن پر غور کرو, اللہ کیا کہہ رہا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے رسول بھیجا. ذرا زور سے اور ذرا زور سے. کیا بھیجا؟ رسول کو بھیجا. کب بھیجے بھائی؟ حضرت آمینہ کے گھر میں آئے, نہیں 40 سال کی عمر میں آئے. بھیجا کب؟ اللہ حضرت آمینہ کے گھر میں بھیجا. کہاں بھیجا؟ اللہ بول رہا ہے میں رسول بھیجا. اللہ بول رہا ہے میں رسول بھیجا, اور بندہ بول رہا ہے نبی 40 سال میں نبی بنے. ارے کہاں سے آیا رے بھائی, تو خدا کے خلاف بول رہا ہے. اللہ بول رہا ہے میں رسول کو بھیجا, انہیں بول رہا ہے حضور 40 سال میں نبی بنے. اب میں اور ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں, خدا کی قسم سمجھو. آپ سنے نا, بازو والا بولتا حضور 40 سال میں نبی بنے, 40 سال میں کہاں سے بنے ہولے. نبی کوئی ڈگری کا نام ہے جو جہاں جائے لے لیا سگنیچر کر کے ہاں میں نبی ہوں. نبی ڈگری کا نام نہیں, عطا کا نام ہے, نوازش کا نام ہے. یہ نوازش تو اس وقت ہوئی تھی جب کوئی وقت بھی نہیں تھا. یہ تو اس جگہ ہوئی تھی جب کوئی جگہ بھی نہیں تھی. یہ وہاں ہوئی تھی جب کوئی وہاں تھا نہ یہاں تھا. یہ تو اس وقت ہوا تھا جب سوا خدا کے کوئی اور نہیں تھا. اللہ نے اس وقت رسول بنا لیا تھا. ارے سنو سنو مسلمانوں, اے ممبئی کے غیور مسلمانوں سنو. جب آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لا رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے سیرت الحلبیہ میں علامہ برہان الدین ابن حلبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آمینہ کے گھر پیارے مصطفیٰ کی ولادت بسعادت ہوئی تو کیا دیکھا گیا کہ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں نے چاہا کہ میرے لخت جگر نور نظر کا چہرہ دیکھ لوں. جب تک وہ میرے پیٹ میں تھا نوکیلے پتھر بھی میرے لیے روئی کے جیسے نرم بن جاتے تھے. میں پہاڑوں پہ چڑھتی تھی, پہاڑ میرا استقبال کرتے تھے. میں دریاؤں سے گزرتی تھی, مشک والی ہوائیں مجھ کو آتی تھی. میں سوتی تھی, موسیٰ کے خوشخبری دیتے تھے, عیسیٰ کے خوشخبری دیتے تھے. آج وہ میرا پیغمبر دنیا
हजरत आमिना ने चाहा मैं अपने लाल का चेहरा तो देख लूं। क्या देखते हैं कि मेरा आका हजरत आमिना के बेटे सजदे में सर रख के तशरीफ लाए हैं। हाँ, जरा बीच बीच में नारे लगते रहे ना भाई। मुंबई बोले तो हमारे को हैदराबादियों का ऐसा सीना ऐसा फुल जाता। आज मुंबई से पूरे हिंदुस्तान की हिम्मत जुड़ी हुई है। आप लोग इतने ठंडे रहे तो मैं डर जाऊंगा। मैं तो आज बादशाह के शहर में बैठ के तकरीर कर रहा हूं, तो बादशाह के लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद हिम्मत पैदा हो जाती है। नारे भी लगाए तो एक भाई बोलता तो सुभान अल्लाह है क्या। ये हुई ना जो कुछ बात। हाँ, अब इसको कम नहीं करना। देखो, हाँ, इसको और बढ़ाएंगे मगर कम नहीं करेंगे। अब दोस्तों हुआ क्या? हजरत आमिना फरमाती है मैंने जैसे ही चाहा कि मैं अपने लख्त जिगर का चेहरा देखूं तो मैं क्या देखती हूं कि मेरा नूर नजर सजदे में सर रखा हुआ है। मैं चाहती थी कि सजदे से सर उठाऊं, तो मैंने जब सजदे से सर उठाना चाहकर करीब हुई तो क्या देखती हूं, होंठ हल रहे हैं, होंठ जंबिश ले रहे हैं। मैंने अपने रहमत वाले नबी के होंठों को देखा, वो हल रहे हैं। तो मैंने सुनना चाहा कि मेरा प्यारा बोल क्या रहा है, क्या कहना चाहता है। चेहरा करीब ले जाती हूँ, कान होठों के करीब ले जाती हूँ, तो क्या सुनती हूँ, होठों से आवाज आ रही है, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती। जरा सोचो, आका कह रहे थे ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरे आका ने जैसे ये कहा, जरा सोचो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की बात है, इसको याद रखो। सोचो अगर मैं बोलूं ये मेरा पोतरा है, आप बोलेंगे मौलाना अभी एक भी बाल सफेद नहीं हुआ दाढ़ी में, पोतरा कहां से आ गया? किसी को पोतरा बोलने के लिए दादा बनना जरूरी है। बगैर दादा बने के जिसको बोले पोतरा बोले तो नए मसले शुरू हो जाते हैं। किसी को नाना नवासा बोलने के लिए नाना होना, किसी को बेटा बोलने के लिए बाप होना जरूरी है। जिसको बोले उसको बेटा नहीं बोल सकते, लोग मारते पकड़ के। बात समझ में आई? अरे मेरे आका तशरीफ लाए तो क्या कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा था। अरे जब आप नबी नहीं थे तो उम्मत कैसे बोल सकते हैं? गुलाम अहमद कादियानी को आज पूरी दुनिया काफिर क्यों बोल रही है? क्योंकि वो जाहिल नबी नहीं है, उम्मत बोलने लगा है। जो नबी ना हो उम्मत बोले वो काफिर है। आमिना का लाल दुनिया में आया तो मेरी उम्मत बोलकर ये साबित कर दिया मैं उम्मत का नाम लेता हूं ताकि उम्मत से मोहब्बत का इजहार भी हो जाए और मेरे नबी होने का ऐलान भी हो जाए। मैंने कहा एक मौलाना से, अरे तू कहां से लाया रे ये मसला? अल्लाह बोलता मैं रसूल को भेजा, नबी बोलते मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करके नबी होने का ऐलान करते हुए आ रहा हूं, और इन्हें बोलता हुजूर 40 साल में नबी बने। मैं पूछा कहां से लाया भाई? बोले मौलाना इतना मीठा बोलता जी हमारे भाइयां परेशान हो जाते। बोले मौलाना अगर हुजूर 40 साल से पहले नबी थे तो हुजूर का कलमा कोई भी कहीं को नहीं पढ़े। मैं बोला पढ़े बोल के अगर बता दिया तो इन्हें मसला हमको पूछा ही नहीं ना जी, इसको बताने के वास्ते इन्हें पान के डब्बे पे मसला पूछा, तरकारी वाले से मसला पूछा, कपड़े बेचने वालों से पूछा, उसको क्या मालूम जी बेचारे को? या पूछो जी हम आए ना मुंबई को। प्यारे दोस्तों ये बहुत मक्कार कौम है, मक्कार।
इनके मक्कारी को समझो दोस्तों, और तो करो। मैं बोला हुजूर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किए तो लोग 40 साल में कलमा पढ़े। नहीं, अगर नबी थे तो 25 साल की उम्र में भी पढ़ना था, 30 साल में भी पढ़ना था, 15 साल में भी कोई उनका कलमा पढ़ना था। कोई भी नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़ना इस बात की दलील है कि उन्होंने नबी नहीं थे। तो मैं बोला जाहिल सुन, अगर मैं बता दूं कि 40 साल से पहले किसी और ने कलमा पढ़ा तो क्या तू मान लेगा? बोले मान लूंगा। मैं बोला तू क़यामत तक नहीं मानता, तू अजल का बिगड़ा हुआ है, क़यामत तक बिगड़े हुआ रहता। तू मानने वाला रहता तो कब की मान लेता था। तू चांद के 2 टुकड़े हुए सो देखे तो तुम्हारे दादा नहीं माने, तू क्या मानता? सूरज लौटाते हुए तुम्हारे चाचा देखे थे, नहीं माने, तू भतीजा क्या मानता? कितना अच्छा रिलेशन जोड़ रहा नहीं। प्यारे दोस्तों, मैंने मौलाना को पूछा, इधर आ, बैठ। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह। मैं बोला अपने भाइयों के बारे में अच्छा याद करके रखा। नबी क्या कलमा पढ़ते थे? ईसा क्या कलमा पढ़ते थे? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जरा सुन, ईसा कह रहे हैं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उनसे पहले नूह ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उनसे पहले आदम ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो रसूल होके बोल रहे हमसे पहले कोई और रसूल है, इन्हें उम्मती होके बोलता नबी नहीं है। तू रसूलों से आगे कब से निकल गया रे भाई? कहां से आए रे तुम लोग? अरे काहे का अकीदा है रे ये? अरे मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते इनके शंकरों में नको जाओ मेरे भाई। इसके एक के पीछे जाएंगे तो करोड़ों आशिकाने खुदा से रिश्ता टूट जाएगा। इसके एक के पीछे गए तो गौस से रिश्ता कट, इसके एक के पीछे गए तो गरीब नवाज से रिश्ता कट, रसूल अल्लाह से रिश्ता टूटा, औलिया सहाबा से रिश्ता टूटा, अंबिया और नबी पाक से रिश्ता टूट गया। दोस्तों सुनो, हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हाथ जोड़ के पूछा है आदम आप हमारे बाबा जान है, आप पर हमारी जवानी कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। वही बाबा जान, जरा आप बताएं आपको ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा कहां से मिला? तो हजरत आदम ने कहा सुनो बेटा, मैंने इस कलमे को अर्शे इलाही पर लिखा हुआ देखा था। हमने पूछा बाबा जान क्या ये कलमा आपने लिखा था? हजरत आदम ने कहा नहीं मैंने नहीं लिखा। हमने पूछा क्या फरिश्तों ने लिखा था? बोले नहीं। हमने पूछा क्या जिन्नात ने लिखा था? बोले नहीं। हमने पूछा फिर अर्श पर मोहम्मद रसूल है ये किसने लिखा? तो प्यारे आदम ने जवाब दिया सुनो बेटे, जब खुदा ने अर्श को बनाया उसी वक्त खुदा ने उसको कायम फरमा दिया था। खुदा होकर कह रहा है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मेरे रसूल है। खुदा बोल रहा है रसूल है और बंदा बोल रहा है नहीं है। समझो इनकी मकरो फरेब को। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कहा हमने रसूल भेजा है। किसको भेजा है भाई? अच्छा, और एक बात देखो, इन लोग अपनी किताब में लिखे, इनकी सीरत की किताब उठा के देखो और मुंबई में नहीं मिलने वाली किताब भी मिल जाती, आपको हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है। इन्होंने किताबों में लिखा है हजरत दाई हलीमा जब घर से निकली थी बड़ी कमजोर थी। कमजोरी के बात तो ऐसा बोलते बोल के लोगों को हला बना देते। कमजोर थी, जैसे ही सरकार के घर के सामने आई
ऊँटनी जाके रुक गई, उतरी और हजरत दाई हलीमा सरकार को लेती है तो सीनों में दूध आ जाता है, सीने में दूध आता है, खुवत वाली हो जाती है। जैसे ही ऊँटनी पर लेकर बैठी, ऊँटनी भी तरोताजा हो जाती है। तो मैं पूछा, किसी बच्चे को गोद में दूध लिए, बच्चे को गोद में लिए लेते कि जिस्म में दूध आना क्या है? बोले मोजेजा। ऊंट पे लेके बैठे, ऊंट तरोताजा हो जाए, हसास बसास हो जाए, क्या है? मोजेजा। मैं बोला मोजेजा किससे? गैर नबी से जाहिर होता? मोजेजा तो उससे जाहिर होता है जो नबी बन के आ रहा हो। लिखता एक, बोलता एक, समझता एक, समझाता एक। इतने पूरे झगड़े खत्म हुए तो एक वहाबी बनता। क्या है रे भाई? अरे कुर्बान जा आमिना के उस लाल पर जिसकी आमद पर खुदा ने भी अपनी कुदरत और कानून को बदल लिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आका के दादा है, वो काबे के सहन में आका की विलादत के वक्त टहल रहे हैं इस ख्याल और फिक्र से कि मेरा पोतरा जो पैदा होने वाला है वो जब तक मुझ में था नूर बनकर तो लोग मेरे दुश्मन थे, जब मेरे बेटे अब्दुल्ला में गया तो लोग उससे दुश्मनी करने लगे। आज वो खुद नूर वाला आ जाएगा तो उस पर कैसे कैसे जुल्म और सितम के पहाड़ टूटेंगे। ये सोचकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशानी के आलम में काबे के सहन में टहल रहे हैं। हजरत आमिना के घर से बांदी दौड़ती हुई भागती हुई आई, आकर कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो कि तुम्हारे गांव नूर वाला आ चुका है, अल्लाह का पैगंबर आ चुका है, आमिना का लाल पैदा हो चुका, अब्दुल्ला का दुलारा पैदा हो चुका। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने चाहा कि अब नूर वाला मेरे घर आ गया है तो मैंने चाहा कि खुदा का शुक्र अदा करूं। शुक्र अदा करने के लिए काबे की तरफ पलटा, इस नियत से कि काबे को सजदा करके खुदा का शुक्र अदा किया जाए। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं क्या देखता हूं, मुझसे पहले काबा मोहम्मद के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा। गौर तो करो दोस्तों, ये वो नबी हैं जिनकी आमद पर खुदा ने कुदरत बदल दी। अरे कुदरत तो ये है जो काबा हजरत आदम ने खड़ा किया था वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। जिस काबे को हजरत सुलेमान ने तामीर किया, खड़ा किया था वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। जिस काबे को हजरत इब्राहिम ने तामीर किया, खड़ा किया, वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। मगर आज खुदा उस काबे को झुकाकर बता रहा है कि आमदे मुस्तफा पर खुदा कुदरत को बदल के जश्न का ऐलान कर रहा है। जश्न मीलाद मनाना, सुन लो, ना ये सुन्नियों का तरीका है, ना ये रज़वियों का तरीका है, ना ये अशरफियों का तरीका है, ना ये निजामियों का तरीका है, ये तो सुन्नत इलाहिया है। ये अलग बात है कि हम उसके बंदे हैं तो उसकी सुन्नत पे अमल करते हैं। मेरे भाई, खुदा खुदा होकर कानून बदल ले और बंदा होकर एतराज करे, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की अखलाक है। अरे जरा सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताकर अपनी बात को खत्म कर लूं, जरा गौर तो करो। वैसे अभी तो कुछ भी टाइम भी नहीं हुआ, खाली 10:30 बज रहे। सुनेंगे? इधर वाले भी सुनेंगे? पक्का? हाँ, तो फजर की तैयारी करके नियत कर लेके बैठ जाओ। हैबत खा रहे हैं क्या दोनों दोस्तों? ऐ मुंबई के खुजूर मुसलमानों, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम मुसलमान हो, किस लिए तुमको मुसलमान कहा गया, तो बताओ हमारे पास क्या जवाब है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं दोस्तों, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा हमको मुसलमान क्यों बोला जाता है। एक साहब बोले, मैं जमात में गया इस वास्ते मेरे को मुसलमान बोलते हैं। बोले क्या खतरनाक है रे भाई तू।
बात पहले ये मुसलमान वाला मसला यहां रोकता हूं, एक बात जहन में आ रही है, सुनाता हूं। हमारे हैदराबाद में हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब मेरा एक बयान होता है। उस मस्जिद में मैं नमाज से कबल जा रहा था, एक साहब बिल्कुल सफेद गुलेर लाल लाल चेहरे वाले, वो साहब आए और मस्जिद में एंट्री ले रहे थे। पैंचा यहां तक था, यहां तक शर्ट था, दाढ़ी इतनी बड़ी थी, ऊपर एक शल्ला भी बना हुआ था। मैं पूछा तुम कौन? बोले परेशान हो, बोले क्यों, किधर का है? हैदराबाद में इतने गोरे नहीं रहते, तू कहां का है? बोला कश्मीर से आया हूं। मैं बोला पहले वो पुलिस वालों को बुलाने, क्योंकि हमारे पास हर चौरस्ते पे एक पुंगा लगे हुआ होता है हैदराबाद में, कोई भी नया आदमी दिखे तो कॉल करो बोल के। बोला इन्हें नया दिख रहा, कहां से आया? तो बच्चे बोले नहीं मुझसे पहले पूछ लो, बेचारा मुसलमान ही दिख रहा। ऐसा? ठहरो, कहां से आए? बोले मौलाना कश्मीर से। क्यों? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। हाँ, मैं बोला तू अब दीन की हिफाजत करेगा? इतना बुरा वक्त आ गया दीन के ऊपर, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए इन्हें इतना बुरा वक्त चल रहा है दीन का, इस दीन की हिफाजत के लिए इन्हें। मैं बोला तुम्हारे अम्मा बानी है ना? कहां छोड़ा? कश्मीर में, बीवी कश्मीर में, बच्चे कश्मीर में, कारोबार सब कश्मीर में, सबको वहां छोड़ के तू कहीं को आया? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। तो मैं पूछा फिर वो माँ बाप की हिफाजत, बूढ़े अम्मा बाबा की खिदमत, बीवी बच्चों का ख्याल, फिर वो दुकान के कारोबार, हिसाब किताब, लेन देन अल्लाह संभालेगा। अल्लाह ओफो, तू इतना बड़ा आदमी है, तेरी दुकान को, तेरी बीवी, तेरे बच्चे अल्लाह संभालना, अल्लाह के दिन को तू संभालता। क्या लोग आ गए रे मेरे भाई, अल्लाह को इसकी घर की ड्यूटी लगाता कहते हैं, अल्लाह के दिन को संभालता कहते। क्या है मेरे भाई, जरा सोचो मेरे भाई, थोड़ा दखल दियो यार। अल्लाह बोल रहा है हमने तुम्हें अकल वाला बना के पैदा किया, थोड़ा दखल दिए तो 600 मसले हल हो जाते। मदरसे को भी जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब कहने नहीं, झगड़े की जरूरत नहीं है, बैठ के 1 घंटा सोचो, पूरे मसले खत्म। क्या मेरे भाई, एक मस्जिद में गया मैं, एक साहब नमाज में यूं 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 यूं, अरे बोला ये क्या है रे भाई, ये क्या है? अब तक नहीं देखे नया सिस्टम। बोला सब बाबा। हाँ बोला सब बाबा है, तो तू कहीं को कर रहा? रसूल अल्लाह कह रहे थे, कहीं को कह रहे थे मालूम? हाँ हाँ सुना, मैं सुना। क्या सुना? बोले वो रसूल अल्लाह एक बार नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा इकराम को शैतान ने शरारत करने के लिए शयातीन का टोला आ रहा था, तो सरकार नमाज में शैतान को मारे। मैं बोला सरकार शैतान को मारे, तू किसको मार रहा? बोलो ना जी, सरकार शैतान को मारे, तू किसको मार रहा भाई? बोले मैं भी शैतान कुछ मार रहा हूं। तो बोला वाह रे तेरी कुदरत, ए अल्लाह तेरी रहमत के सदके जाऊं, इनके उलमा ने किताबों में लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल ना लाओ तो खुदा का इंसाफ तो देखो। बोले नमाज में मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता तो ले उंगलियां लेके शैतान का ख्याल लेके बैठ जा। यह है जिहाद अल्लाह की और बंदे की चल रही है। अल्लाह बोले मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता, लो तुम्हारे बाबा जान का ख्याल मुबारक। बोले कहां से आए रे मेरे भाई तुम लोग? हाँ सुन्नत। मैं एक बार जा रहा हूं रात में 11 बजे हैदराबाद में, एक साहब गाड़ी चला रहे, ये माइक बंद होगा क्या आप? अच्छा थोड़ा कम हुआ, ओके नो प्रॉब्लम। वैसे मेरी आवाज को माइक की जरूरत नहीं है, मैं तो फजर में ही छोड़ूंगा आप लोगों को। पहली बार आया हूं मुंबई, पूरी आरज़ू मिटा के जाऊंगा इंशाल्लाह। आप भी बैठेंगे? कौन कौन बैठेंगे जरा हाथ तो उठाओ।
अरे वाह सुभान अल्लाह। अरे पक्के सुन्नियां बैठे पूरे छोड़ दो, अब तो फजर तक नहीं छोड़ूंगा आपको। अब ये माइक हटा दिए तो भी चलेगा इंशाअल्लाह। सुनो दोस्तों, मैं बोला मियां, मैं हैदराबाद में गाड़ी चला रहे जा रहा, 11 बज रहे रात के, एक जना गाड़ी भगा रहा है, ये यूं निकले पीछे। मैं बोला मुबल्लिग को, हमारे कारकुन को, बोला ये क्या रहे, इसको सिंगा दिख रहे पीछे। बोले नहीं मौल साहब सिंगा नहीं है वो, दाढ़ी है दाढ़ी, चला रहा ना, उड़ रही हवा में पीछे। मैं बोला बाजू ले, साइड में गाड़ी लिए कोने में उसको रोका, बोला ठहर, क्या है रे ये इतनी है भाई, ये क्या है? बोले बोला दाढ़ी, सुन्नत। अरे बोला किसकी? नबी की सुन्नत तो ऐसी नहीं थी, साहबा की सुन्नत भी ऐसी नहीं थी, ताबइयों की सुन्नत भी ऐसी नहीं थी, हद तो यह है इमाम बुखारी की भी नहीं थी। तू किसकी सुन्नत लाया? सुन्नत तो है मगर किसकी? मैं बोला मियां सुन्नत बोले तो लिमिटेड होती, सुन्नत टोपी पहनना सुन्नत है, तो कितने 12 टोपियां पहनते, एक पहनते, बोलो ना जी। सुरमा लगाना सुन्नत है, आंख में, मुंह में, होठों को, नाक को, पेशानी को, सब जगह लगा लेते, खाली आंख में। सुन्नत लिमिटेड होती। फजर में 2 रकात सुन्नत, कितने 20 पढ़ते क्या? 20 पढ़े तो बोले नफिल हो गए, सुन्नत 2 ही रहते। बात समझ में आई? सुन्नत लिमिटेड, सुन्नत अनलिमिटेड। निकाह सुन्नत है, 1 कर, हद हो गई तो 4, ज्यादा करा तो अनलिमिटेड बाहर। बात समझ में आई? सुन्नत लिमिटेड होती, अनलिमिटेड नहीं होती। 1 2 6 7 12 मुट्ठी। अरे कहां से लाए इतनी बड़ी दाढ़ी? वो बेचारे बच्चियां परेशान है, बाल चले जा रहे, शैम्पू पे शैम्पू लगा रहे, बाल नहीं आ रहे। देखो ये दाढ़ी यहां से कैसा आ गई। डॉक्टर लवा लिखते लिखते परेशान है, बच्चियों को बाल नहीं आ रहे, जहां से बाल नहीं आना है वहां से इतनी बड़ी दाढ़ी। अरे आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक की बात कर रहा हूं, खुदा की कसम है मुंबई के मुसलमानों, शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का यह गुलाम मजाक नहीं कर रहा है। आज अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मुंबई की धरती पर बैठकर शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का यह गुलाम तुम्हारे सामने यह चैलेंज करता है, अहले हदीस के ऐवान को सुना दो, अगर अपने बाप के बेटे हो, एक हदीस ला ले कि रसूल अल्लाह की दाढ़ी इतनी बड़ी थी। एक हदीस ला ले, मैं गुलाम बनने को तैयार हूं। मजाक बना रहे जाहिल कौम दीन का। अरे किसी नबी की सुन्नत तू नहीं ला सकता तो मैं तुझे मौका देता हूं, 1.5 लाख सहाबा में से किसी सहाबी से साबित कर दे इतनी बड़ी दाढ़ी किसी सहाबी की थी। साबित करके तो दिखा, किधर मक्कारी कर रहा है मुसलमानों के बीच में, नहीं कर सकता। तो सुन, तो जिस इमाम बुखारी की किताब को पकड़ के बुखारी 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 चीखता है, चिल्लाता है जाहिल, वो इमाम बुखारी को साबित कर दे कि उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी। कर सकता है कोई? खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक नहीं कर सकता। सिर्फ उम्मत में फितने मचा रहे हैं दोस्तों। मेरे भाइयों, आपसे अदबन इल्तिमास है, बस एक बात सुनाकर बात खत्म करता हूं। आप मेरी बात को समझें। आज जरूरत है मुसलमान को दीन समझने की, मसाइल को समझने की, जानने की, पहचानने की। जब नहीं पहचानेंगे तो हम गुमराह और बदअकीदा हो जाएंगे। बस एक बात सुनाकर बात खत्म कर लेता हूं कि मैंने आपसे एक बात छेड़ दी थी, आज उसको खुलासा करता हूं। कल की बात फिर इंशाअल्लाह कल ठीक 8:30 बजे से शुरू करेंगे। कल 8:30 कौन तशरीफ लाएंगे? जरा एक बार हाथ उठा दे। पक्का वादा? जरा छोड़ दो। वो पीछे वालों को देखा जो ठहरे हुए, उन लोग हाथ नहीं उठाए। भाई बाजू वाले हैं क्या? अब इधर वाले हैं तो फिर हाथ उठाना चाहिए ना। मैं इतनी मोहब्बत से पूछ रहा हूं। दोस्तों सुनो, आखिरी बात, हमको मुसलमान क्यों बोलते हो ये सुन लो, उसके बाद जाओ फिर कल आओ ईमान वाले क्यों बोलते हैं, सुनाया जाएगा।
हमको मुसलमान किस लिए बोला? एक साहब बोले जमात में गए थे इसलिए बोले। अरे कहीं की जमात लगाया जमात में? तू अब गया, पैदा हुए जब मुसलमान था। मैं पूछा जब तू 1 साल का था मुसलमान था नहीं था? बोले था। हाँ, जबकि नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी, रोजा भी फर्ज नहीं हुआ था, इन्हें ज़कात भी नहीं दिया था, काबे को भी नहीं देखा था, मगर मुसलमान 3 महीने का था तो मुसलमान था कि नहीं था? अरे अम्मी जान को अम्मी नहीं पुकारा, अब्बा को अब्बा नहीं बोला, मगर मुसलमान था। मरा तो नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में गाड़ेंगे। और हदीस में खुशखबरी तो है, ये तो गया गया, साथ में माँ बाप को भी जन्नत में ले जाएगा। एक दिन का था। बताओ मुसलमानों, मुसलमान है कि नहीं है? क्या चीज ने उसे मुसलमान बनाया जी? हाय हाय हाय। इन लोग हमारे घर वापसी करो बर यार, तुम आओ रे भाई, किधर बुला रहे रे भाई? अरे तू आ जा, क्योंकि हम उस मजहब के मानने वाले हैं, पैदा होने वाला इसी मजहब की फितरत पे पैदा होता है। अरे सुनो दोस्तों, एक दिन का तो बड़ी बात है, 1 घंटे का था तो मुसलमान था। किस वजह से मुसलमान था? सुनो, मुसलमान क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सुनने के लायक, समझने के लायक है। आज हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम दीवाने लोगों के पीछे जा रहे हैं। सुन लो मेरे मुस्तफा की शान। अरे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको नहला धोला के दाया अच्छे कपड़े में लपट के लाके दादी के गोद में देती है। दादी माँ लेके चुम्मा चट्टी करके दादा को देते हैं। दादा चूमने जाते ही दादी बोलती है बाद में चूमो जी, पहले अज़ान तो दियो। क्या दियो? अज़ान दियो, अज़ान। मैं पूछ रहा हूं दादा को, क्या जी चीचा अज़ान भी दे रहे हैं, अकामत भी दे रहे हैं, काई को? इसको क्या नमाज को जाना है? जरा मुस्कुरा दो। इसको नमाज को जाना है। उन्हें बोल रहा दादा आप भी चाहे हो ना जी, काई को ये झगड़े सब मेरे पीछे। हैया अलल फलाह, उन्हें समझ रहा कामयाबी, उन्हें कामयाबी है, सक्सेस आ गया दुनिया में। उसको ना नमाज को जाना है ना कामयाबी को जाना है, मगर मसला क्या है? मैं पूछा मौला, उन्हें ना नमाज को जाने वाला है ना जमात उसके वास्ते खड़े होने वाली है, अज़ान कहीं को, अकामत कहीं को, हैया अलल फलाह क्यों, हैया अलल फलाह क्यों? रब ने कहा बंदे अज़ान सुनाना मकसूद नहीं है, नमाज को बुलाना मकसूद नहीं है, इकामत देकर जमात में आओ बोलना मकसूद नहीं है। फिर पूछे मौला अज़ान क्यों? रब ने जवाब दिया इसलिए कि बंदे सुन, उस अज़ान में कलमा ऐसा है जिसको अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोला जाता है। जब वो कलमा वो बच्चा सुन लेता है तो मुसलमान हो जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ही सुना मुसलमान हो गया। आप बोलेंगे मौलाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी था ना, मैं बोला 6 महीने बोल के तो देख। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बोला खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 6 महीने बोल, जाके अपने मुफ्ती साहब से पूछ, मेरा बेटा पैदा हुआ 6 महीने हो गए, खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा हूं, मुसलमान हुआ? मुफ्ती साहब बोलेंगे अरे जाहिल, एक बार दिल से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल देता तो हो जाता था। अल्लाह ने नामे मोहम्मद को शर्ते ईमान बना दिया है, नामे रिसालत को जुज़े ईमान बना दिया। अरे मैं मुसलमान बना हूं मुस्तफा के सदक़े में, अब वो मेरा नबी आ गया। अब मिलाद ना मनाए तो क्या करें? वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने बेला को सलाम शमे हिदायत पेला हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवात पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे
پہلا جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان حماد پہ غوث اعظم امام تقی والنقی غوث امام تقی والنقی جلوہ شان قدرات پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پیکر علم و فن ابر جود و کرم جن کے قدموں پہ قربا ہیں جاہ و حشم وہ مسلمیہ تھے خدا کی قسم ایسے پیرے طریقات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان جن کے ورد زبان تھا یہی ہر گھڑی موت آئے مگر ہوتا یار نبی قبر جن کی بانی نزد عثمان غنی ان کی نورانی تربات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان حماد پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات الفاتحة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اے پاک پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے نبی کے صدقے و طفیل سے جتنے عاشق رسول یہاں کھڑے ہوئے مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لے. سب سے اہل سنت والجماعت کی خدمت کا کام لے لے. اے اللہ ہم کو
اور ہماری تا قیامت آنے والی نسلوں کو بدعقید کی گمراہی سے بچا لے، سب کو تیرے نبی کا دیوانہ اور شیخ اور سچا غلام بنا لے۔ اے اللہ بلاؤں اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو دونوں جہاں کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو منعقد کرنے میں جتنے بھی عاشقان رسول نے حصہ لیا ان سب کو مرنے سے پہلے دیدار مصطفیٰ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم کو اہل سنت والجماعت کو ساری دنیا میں کامیابی نصیب فرما، ہر بدعقیدوں پر ہمارا غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سنیوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ہر جھگڑے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں کھڑے ہیں سب کو تیرا پیارا نبی کا صدقہ عطا فرما دے، سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ سب کو نمازی متقی پرہیزگار عابد و زاہد بنا، سب کو ہر بلا بیماری مصیبت پریشانی رنج و علم سے بچا، سب کو گناہوں بدکاریوں سیاکاریوں خطاؤں سے بچا۔ اس دعا کو پیارے نبی علیہ السلام تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے و طفیل سے قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔